나요? 잘 들리세요? 시간이 되어서 메릴랜드 언약 장로교회 2024년 10월 20일 주일 예배를 시작하도록 하겠습니다. 시편 132편 13절 14절에 이렇게 말씀합니다. Psalm 132, 13 through 14. For the Lord has chosen Zion, He has desired it for His dwelling place. This is my resting place forever. Here I will dwell, for I have desired it. 여호와께서 시온을 택하시고 자기의 거처를 삼고자 하여 이르시기를 이는 내가 영원히 쓸 곳이라 내가 여기 거주할 것은 이를 원하였음이로다. 하나님 아버지, 예수님께서 저희를 구원해 주시고 하나님의 백성으로 만들어 주셔서 하나님의 교회에 속하게 되게 하시니 감사를 드립니다. 하나님께서 다른 곳에 계신 것이 아니라 지금 이 시간 하나님 백성 가운데 계시고 이곳에서 예배받기를 즐겨하시는 줄로 믿습니다. 저희들을 불러주셔서 예배의 자리로 나오게 하셨사오니 아버지께서 저희 마음을 인도하시고 하나님께 예배를 드릴 수 있도록 성령께서 저희로 하여금 예수 그리스도를 의지할 수 있도록 인도하여 주셔서 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬양하시겠습니다.
같이 일어나서 찬송가 32장 만유의 주제 다 같이 찬양 드리겠습니다. This time we'll confess our faith through the Shorter Catechisms 85, 86, 소리문답 85번, 86번 여러분 주보에 프린트되어 있는 것 같이 읽으면서 신앙 고백하겠습니다. 85번 우리의 죄로 말미암아 마땅히 받아야 할 하나님의 진노와 저주를 피하게 하시려고 하나님께서 우리에게 요구하시는 것은 무엇입니까? 우리의 죄로 말미암아 마땅히 받아야 할 하나님의 진노와 저주를 피하게 하시려고 하나님께서 우리에게 요구하시는 것은 예수 그리스도를 믿고 생명에 이르는 회개를 하며 우리에게 구속의 은혜를 끼쳐 주시려고 그리스도께서 쓰시는 모든 방도를 부지런히 사용하는 것입니다. Question 85. What doth God require of us that we may escape his wrath and curse due to us for sin? To escape the wrath and curse of God due to us for sin, God requireth of us faith in Jesus Christ, repentance unto life, and with the diligent use of all the outward means whereby Christ communicateth to us the benefits of redemption. 86번 예수 그리스도를 믿는 믿음이 무엇입니까? 예수 그리스도를 믿는 믿음은 구원의 은혜이고 이로써 우리는 구원을 얻으려고 복음이 전하는 예수 그리스도를 영접하고 그분만을 의지합니다. Question 86. What is faith in Jesus Christ? Repentance unto life is a saving grace whereby a sinner out of a true sense of his sin and apprehension of the mercy of God in Christ doth with grief and hatred of sin turn from it unto God with full purpose of and endeavor after new obedience. Sorry for the misprint there. It's about the repentance of faith, not repentance unto life, not faith in Jesus Christ. We'll correct it next time. 사도신경으로 저희 신앙을 고백하겠습니다. Apostles' Creed, we'll confess it together. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며
그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended to hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Please be seated. 앉으시기 바랍니다. 시간에는 하나님께 같이 회개의 기도 드리겠습니다. At this time, we'll confess our sins together to the Lord. As we pray, remember that Christ died on the cross for our sins to be forgiven. And because He did that, now we can stand before God. 기도하실 때 예수 그리스도의 십자가 죽음 덕분에 저희가 이 시간 하나님께 예배드릴 수 있는 것 기억하시면서 감사하는 마음으로 또 모든 두려움을 다 주님 앞에 내어놓고 우리가 잘못한 것이 기억나거든 주님께 나와 회개하도록 하겠습니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 이 시간 주님께 나와 저희의 사업을 내어놓고 기도합니다. 저희 연약하고 흔들리고 주님과 신실하게 붙들지 못하고 저희들의 보이는 것들로 인해서 마음이 왔다 갔다 하고 끝까지 사랑하지 못하는 여러 가지 모습들이 저희 통해서 주님께 어렵습니다. 저희를 성령주시고 가정에서 교회에서 주님을 생각하지 못한 것들 정말로 많이 주님께서 사용하시고 용서해 주시옵소서. 주님께서 저희들 그리스도 안에서 살리시고 새롭게 하시는데 그래서 기억하지 못하고 주님께서 내가 하나님을 계시고 하나님 저희 일상에 여러 가지 모습으로 매여 가시고 사라진 것들을 정리합니다. 이제 주님께서 저희를 사용하시고 하나님 이 시간에 새롭게 하셔서 사람의 능력이 나오기도 합니다. 하나님의 은혜와 예수 그리스도의 능력을 주시옵소서. 주님께서 보여주시는 이 시간 예배 가운데 나아가실 수 있도록 주님께서 도와주시옵소서. 주님 Likewise, my brothers, you also have died to the law through the body of Christ, so that you may belong to another, to him who has been raised from the dead, in order that we may bear fruit for God. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다른 이 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라. Heavenly Father, we confess that we have died in Christ, with Christ on the cross, so that we may be renewed, resurrected, and become a new man who does the will of God now. Father God, would you remind us of that gospel truth once again, that we are raised again from the dead to live for God, the righteous God now. 하나님 아버지 주님께서 저희의 마음을
다시 한번 일깨워 주시고 저희가 이미 예수 그리스도 안에서 함께 죽었고 그리스도 안에서 살아난 것을 기억하게 하시고 이제 저희가 사는 삶은 죄의 지체들에 매여서 지면서 사는 것이 아니라 이제는 그리스도 안에서 새로운 생명의 부활의 삶을 사는 것임을 지금 눈에는 아직 보이지 않지만 이미 우리가 속한 하나님 나라의 백성의 삶을 사는 것을 기억하게 해주시고 저희가 그 삶을 살 수 있도록 하나님께서 이 시간 예배 가운데서도 저에게 그 성령의 능력을 부어주시기를 간절히 구합니다. 아버지께서 역사해 주셔서 주님께서 원하시는 모습으로 저희를 빚으시는 귀한 성령의 역사의 시간이 될 수 있도록 예배를 붙들어 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬송가 283장, 통일 찬송가는 183장입니다. 나속죄함을 받은 후 we'll sing in number 283. I have a song I love to sing. Heavenly Father, we thank you for redeeming us from our sins. Now we are not slaves of sin, but bought with a price, the precious blood of Jesus Christ, to be God's children, God's people, God's precious people who are eternally destined to live together with God in His presence. We thank you so much for making us that new people, the covenant people now. Help us to worship you as such. Help us to remember the grace of God even today
as we think about our family, our church, our nation, this world, would you help us to live as people of light, salt, who knows what it means to live as God's children. 하나님 아버지, 주님께서 저희들을 속량해 주시고 저의 모든 죄를 대속해 주셨으니 저희가 이제는 깨끗함 받은 사람들로서 이 세상을 살 수 있도록 그것이 가정의 삶과 또 교회의 삶과 서로를 대하는 모습과 이 나라에서 직장에서 이 커뮤니티에서 사는 모습 가운데 나타날 수 있도록 성령께서 인도하여 주시옵소서. 주님께서 죄로부터 깨끗이 씻어주신 그 사실이 정말로 눈에 보이도록 삶 속에 나타나는 그런 삶을 살 수 있도록 저희 한 사람 한 사람 이끌어 주시고 예수 그리스도를 믿는 기쁨이 삶 속에 충만하게 인도하여 주시옵소서. 아버지, 저희들 마음속에 특별히 기도하는 제목들이 있습니다. 가정을 생각하면서 자녀들, 부모님들, 남편과 아내, 또 특별히 믿지 않는 친지들을 위해서 저희가 기도를 합니다. 아버지께서 저희가 아는 이 구속의 기쁨을, 구원의 기쁨을 지금 아직 예배 가운데 나오지 않는 가족들을 위해서도 베풀어 주시길 간절히 구합니다. 아버지께서 긍휼히 보시고 불쌍히 보셔서 그들의 마음문을 열어주시고 하나님만 하실 수 있는 구원의 역사가 저희 모든 가족들과 사랑하는 사람들 삶 속에 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그 일을 위해서 저희들을 사용하여 주시고 저희 삶이 증거가 되게 하여 주셔서 예수 그리스도를 그 복음을 이해하고 깨닫고 믿는 사람들이 어떻게 다른 삶을 사는지 주님 저희를 통하여 보여주시고 세상에 다른 그 무엇보다 예수 그리스도께 진정한 삶의 소망이 있다는 것을 삶 속에 증거하여 주시옵소서. 아버지, 저희 교회를 돌아보면서 기도합니다. 주님께서 저희 교회를 불쌍히 보시고 긍휼을 베풀어 주시고 무엇보다도 주님만 베풀어 주실 수 있는 그런 능력과 은혜를 베풀어 주셔서 충만하게 해주셔서 저희가 어떤 모습으로 있든지 마음속에 예수 그리스도를 믿는 기쁨이 넘쳐 흐르나는 그런 성도의 교우들의 삶을 살 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 능력을 주시는 것을 저희가 모일 때마다 체험하게 하시고 서로의 모습 속에서 자라나는 성도의 모습을 보게 해주셔서 하나님께서 살아계시고 저희 가운데 역사하시고 저희들을 맞물려 주시고 서로 연결되어서 자라나게 하시는 것이 정말로 사실인 것을 증거받는 그런 교회 생활이 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지, 오늘 특별히 소그룹들이 모입니다. 주님께서 함께 하시고 모이는 가운데 주님이 베푸시는 은혜가 충만하도록 인도하여 주시옵소서. 아버지, 오늘도 주님 앞에 나와서 예배를 드릴 때 지금 이 자리에는 없지만 다른 곳에 흩어져 있는 교우들 기억하고 또 무엇보다도 하나님께서 저희에게 허락하셔서 후원하고 위해서 기도하는 선교사님들의 사역과 또 구제단체들을 기억합니다. 아버지, 저희가 이 교회로만 있는 것이 아니라 하나님의 교회가 온 세계에 흩어져 있어서 지금 이 시간 주님을 찬양하고 있는 줄로 믿습니다. 선교사님들에게 복음의 능력을 허락하시고 성령의 충만함을 허락하셔서 선교사님들 영육 간에 강건하여서 부족함이 없도록 그 사역을 감당할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 그들의 수고로 하나님의 교회가 굳건히 세워지는 일이 세 각처에서 일어날 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 세계뿐만 아니라 먼 곳뿐만 아니라 이 지역에서도 하나님의 구원의 구제의 손길이 흩어지게 하시고 베풀어지게 하셔서 저희가 돕고 함께 기도하고 후원하는 모든 구제단체들의 사역을 통해서 예수 그리스도의 복음의 증거될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지, 저희에게 필요한 모든 것을 공급하여 주시니 감사합니다. 그 가운데 구별하여서 주님께 가지고 나왔사오니 하나님께서 사용해 주시고 하나님 뜻대로 사용하여 주셔서 하나님 나라의 사역이 교회의 사역이 주님 뜻대로 이루어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 오늘 주시는 말씀은 마태복음 27장 32절부터 44절까지 말씀입니다. Matthew chapter 27 verses 32 through 44. 마태복음 27장 32절부터 44절까지 먼저 영어로 읽고 한국말로 읽겠습니다. As they went out, they found a man of Cyrene, Simon by name. They compelled this man to carry his cross, and when they came to a place called Golgotha, which means place of a skull, they offered him wine to drink, mixed with gall. But when
he tasted it, he would not drink it. And when they had crucified him, they divided his garments among them by casting lots. Then they sat down and kept watch over him there. And over his head they put the charge against him, which read, "This is Jesus, the King of the Jews." Then 2 robbers were crucified with him, one on the right and one on the left. And those who passed by derided him, wagging their heads and saying, "You who would destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself if you are the Son of God. Come down from the cross." So also the chief priests with the scribes and elders mocked him, saying, "He saved others. He cannot save himself. He is the King of Israel. Let him come down now from the cross, and we will believe in him. He trusts in God. Let God deliver him now, if he desires him, for he said, 'I am the Son of God.'" And the robbers who were crucified with him also reviled him in the same way. 나가다가 시몬이란 구레네 사람을 만나매 그에게 예수의 십자가를 억지로 지워 가게 하였더라. 골고다 즉 해골의 곳이라는 곳에 이르러 쓸개탄 포도주를 예수께 주어 마시게 하려 하였더니 예수께서 맛보시고 마시고자 하지 아니하시더라. 그들이 예수를 십자가에 못 박은 후에 그 옷을 제비 뽑아 나누고 거기에 앉아 지키더라. 그 머리 위에 이는 유대인의 왕 예수라 쓴 죄패를 붙였더라. 이때에 예수와 함께 강도 둘이 십자가에 못 박히니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되, "성전을 헐고 사흘에 짓는 자여, 내가 만일 하나님의 아들이거든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며, 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 이르되, 그가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다. 그가 이스라엘의 왕이로다. 지금 십자가에서 내려올지어다. 그리하면 우리가 믿겠노라. 그가 하나님을 신뢰하니 하나님이 원하시면 이제 그를 구원하실지라. 그의 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다 하며 함께 십자가에 못 박힌 강도들도 이와 같이 욕하더라. Hello, children. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much for bringing us here today. Help us now to listen to your word. Help us to understand what you're saying. Help us to know Jesus Christ spoken in this passage. We thank you. In Christ's name we pray. Amen. Okay. Are you guys awake? Yes? Right. Now we are the place of the Gospel of Matthew, the place where Jesus is about to be crucified. Remember how he was interrogated by the Jewish authorities and was also tried by Pilate, the governor, the Roman governor, right? And then he said, what wrong has he done? But the crowd, the Jewish crowd, they're adamant, right? Crucify him, crucify him. So Pilate just gave in, right? He handed him over to be crucified. Now the soldiers, they mocked him, they hit him, right? And then with all that, after that, they took him out and they were taking him to this place called Golgotha, the place of skull. On the way there, he was so weak. By this time, he was whipped and he was physically in a very bad situation. So he could not carry the heavy, like 100 pounds heavy beam of the cross. What's the most that can you lift? Have you lifted like 20-pound weights? 10 pounds? 5 pounds? We just think it's about 45 kilograms, right? 100 pounds. A heavy wooden beam that was be placed on the cross. But the person who is going to be crucified had to carry that all the way to that place, right?
Well, he couldn't do it. So what did they do? What did the soldiers do? They just grabbed somebody from the bystanders. Right? And his name, by the way, was Simon. Simon, the Cyrenian. Right? So this person, by the way, turns out his sons were Christians, so that means we can imagine he became Christians too. But they got to the place to crucify him, and at the place called Golgotha, they gave him a sour wine. Why do you think they gave him sour wine? At the time, when you are crucified, it's excruciating pain, literally, right? So to dull the pain, they would give something that would lessen the pain. So there was the wine mixed with myrrh. And it's supposed to make you feel better, but actually the soldiers mixed it with gall. It's very bitter liquid. So it was actually painful to drink the wine itself, right? So Jesus didn't drink it, right? And then they crucified him. And they watched over him so that nobody would take him down. And they divided his garment, casting lots for it. And at the time, there were people passing by, right? And then they were looking at Jesus on the cross. The whole point of the cross was shame. You're naked, on the cross, on the tree. Everyone passing by, they were looking at you. And they were pointing their fingers at you. You are the sinner. You're the criminal. You deserve this. And then passers-by, they were saying all these things, right? And the high priests and scribes and elders, and even the two robbers who were crucified with him on the left and the right. They were saying, if you are the king of Israel, if you're the Son of God, why can't you save yourself? Come down from the cross. The fact that you cannot, but you stay on the cross, proves that you're a liar. You're not the king. You're not the Son of God. If you're truly the king and the Son of God, then come down from the cross. But he stayed up there. Why? Why did he stay up there? Did he not have the power to come down? He did have the power, but he did not come down because it's exactly because he is the King of Israel and the Son of God who came down to save us from our sins. That's why he stayed on the cross. All these people mocking him did not know the meaning of the cross. He thought he was a criminal, but in fact, he became the sinner for us. That's why he was hanged on the cross. The question, this is the last point. The question is, do you understand why Jesus stayed on the cross? Do you understand why he had to stay up there and die a gruesome death? He stayed there because of you, because of me, to forgive us of our sins. So our sins kept him up there. That's why he died such a way. Do you understand that Jesus' death was for you? If you do, how would you worship him today? How would you think about him today? If Jesus died on the cross for you because he had to die up there to save you from your sins. It's because of me that he died on the cross. Then how does it change the way I live my life today? Let's pray. Dear Heavenly Father, we come to you and we seek to understand Jesus today. We want to understand the meaning of Jesus being crucified on the cross. Help us now open our hearts and minds that throughout this worship, we will somehow, in some way,
touch our hearts so that by the time we get out of this place, we will really understand what it means to be saved by Christ and be thankful for it. And may the understanding change the way we live our lives and think about God and worship you. We lift up this time to you. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 오늘도 저희에게 말씀을 주시고 또 성경 말씀을 열어주시면 감사드립니다. 주님께서 성령께서 저희 가운데 역사해 주셔서 예수 그리스도의 십자가 죽음의 의미를 깊이 깨닫고 하나님을 더욱 바라보는 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 예수님은 왜 십자가에 계속 달려 있으셔야 했을까요? 저희가 아마 누가 지금 이 시간 여러분께 물어본다면 그 정답들을 다 알고 계시리라 생각을 합니다. 예수님을 믿는 사람들은 우리가 무엇을 믿는지 다 알고 있겠죠. 무엇을 믿고 계신가요? 예수께서 왜 십자가에 달리셨습니까? 왜 거기서 내려오지 않으셨나요? 제 아내 얘기하면 안 되는데 아내 얘기 잠깐 할게요. 제가 아내한테 이 얘기를 했거든요. 오늘 뭘 설교할지 그랬더니 그거 다 아는 거잖아 그러더라고요. 그러더니 또 조금 있다가 하긴 뭐 다 아는 거 얘기하는 게 맞지 엉뚱한 거 얘기하면 또 안 되겠네 그런 얘기도 하더라고요. 근데 조금 생각해 봤거든요. 그냥 다 아는 거 뻔히 아는 거 굳이 시간 들여서 1시간 동안 이거 가지고 얘기하고 그래야 되나 생각해 봤는데 어떤 면으로는 제가 말한 대로 확실히 아는 것을 확실히 고백하고 듣고 또 확인하는 그 자체가 귀중한 거라고 생각합니다. 하나님이 다른 것을 명령하신 것이 아니고. 근데 또 한편으로는 우리가 정말로 그것을 잘 알고 있나라는 생각이 또 드는 거예요. 그래서 예수 그리스도의 십자가는 하나님의 비밀이 드러나는 곳인데 알면 알수록 공부하면 공부할수록 들으면 들을수록 더 새록새록 더 깨닫게 하시는 것이 있겠죠. 오늘도 그런 은혜가 있기를 바라는데요. 오늘 본문을 일단 보시면 32절에 나가다가라고 하죠. 나가다가 as they went out. 그거는 그들이 이제 병정들이 예수님을 희롱하는 거 다 마치고 빌라도의 관저에서 골고다 언덕까지 데리고 간 것을 얘기합니다. 그 학자들이 그곳이 정확하게 어느 곳이냐 뭐 추정을 하고 생각들을 하지만 성전이 있는 곳 근처에 빌라도의 관저가 있었다면 그 반대편인 북서쪽 성 바깥에 골고다 언덕이 있는 것을 추정했을 때 꽤 그래도 거리가 있는 곳인데 정확하게 그곳이라고 확신할 수는 없습니다. 하지만 그곳이라고 보자면 이 골고다로 가는 길은 고통의 또 슬픔의 길이었다는 것이죠. 그 길을 걸으면서 예수님께서 십자가를 지고 가야 되는데 아시다시피 예수님께서는 십자가를 지고 가실 수 있는 육체의 상태가 아니었습니다. 다른 복음서들에 보면 이미 채찍질을 맞아서 거의 기진맥진해 있는 상태에 그 100파운드 가까이 되는 그 나무 길다란 나무 막대기를 그 통나무 같은 것을 메고 간다는 것은 거의 불가능했죠. 병사들이 대신 메어줄 것도 아니었고 그 당시 가고 있었을 때 옆에 있던 행인한 사람을 붙잡아서 예수님 대신 십자가를 지고 가겠습니다. 여러분 잘 아시는 대로 그의 이름은 구레네 사람 시몬입니다. 구레네는 북아프리카에 있는 지금의 리비아의 도시인데요. 그러니까 이방에 살던 아마도 유대인이
유월절을 맞아서 예루살렘에 왔던 그 사람이 예수님이 십자가형 당하는 것을 보면서 구경하고 있었는데 그 사람을 붙잡아다가 십자가를 지게 한 것입니다. 마가복음에 보면 이 시몬은 알렉산더와 루포의 아버지라고 기록을 합니다. 무슨 얘기냐면 성경의 다른 곳들 사도행전 이런 곳을 보면 알렉산더와 루포가 등장을 하는데 이제 크리스천들이었다는 것이죠. 그러니까 이 마태복음을 쓰고 있을 당시, 복음서가 쓰일 당시 사람들이 잘 알고 있는 크리스천들의 아버지가 바로 이 구레네 사람 시몬이었다는 것이고요. 그게 뭐냐면 이 시몬이 예수님 대신 십자가를 지고 가면서 예수님께 어떤 일이 벌어졌는지를 다 보았던 증인 중에 한 사람으로서 그 사람도 나중에 예수님 부활 후에 그리스도를 믿는 신자가 되었던 것으로 추정이 된다는 것입니다. 그런데 여기서 포인트는 시몬이 크리스찬이었을 것이다가 포인트가 아니라 시몬이라는 사람한테 십자가를 맡길 정도로 예수님은 기진맥진한, 육체적으로는 거의 지금 당장 쓰러져도 이상할 것이 없는 그런 상태였다는 것입니다. 예수님의 고난은 이미 시작되었다는 것이죠. 33절에 보시면 골고다 즉 해골의 곳이라는 곳에 이르러 쓸개탄 포도주를 예수께 주어 마시게 하려 했더니, 골고다는 예루살렘 성 밖에 있는 처형장이었습니다. 해골의 곳이라고 불린 것은 아마 해골처럼 그 지형이 보였을 수도 있고 아니면 모든 범죄자들이 거기서 처형됐기 때문에 해골의 언덕이라고 부르실 수도 있습니다. 하지만 그곳에 이르렀을 때 사람들이 그에게 쓸개탄 포도주를 주었다고 합니다. 마가복음에서는 이것을 모략을 탄 포도주라고 하는데요. 모략을 탄 포도주를 지금 처형당하게 될 죄인에게 주는 이유는 그 십자가의 고통이 조금 덜 느끼게 하려고, 마취제 역할을 하게 하려고 그 모략을 타서 주는 것인데, 그러면 그 마실 때 그 고통을 좀 감해야 되는데 병사들이 준 포도주는 모략이 아니라 쓸개를 탄 포도주였다는 것이죠. 그것이 모략과 같은 효과를 내는지는 알 수 없으나 그것이 예수님에게 더 예수님을 좀 도와주는 그런 역할이 아니라 그를 더 힘들게 했다는 것입니다. 그래서 예수님은 그것을 맛을 보고 그 쓴 포도주를 맛보고 그것을 마시지 않았습니다. 그런데 이 장면은 이 병사들이 예수님을 골탕 먹이려고 쓸개를 탄 포도주를 주었던 것일 수도 있지만 그것보다 더 중요한 의미는 사실 시편 22편의 말씀을 이루었다는 데에 있습니다. 시편 22편 21절에 보시면 그들이 쓸개를 나의 음식물로 주며 목마를 때에는 초를 마시게 하였사오니 They gave me poison for food and for my thirst they gave me sour wine to drink. 그러니까 하나님의 택하신 백성이, 하나님의 의인이 어떻게 죄인들로부터 고난을 받는지, 핍박을 받는지 그것을 문자적으로 여기서 이루시는 것입니다. 그래서 예수님이 받은 그 쓴 포도주마저도 하나님의 말씀을 이루는 데 사용됐다는 것이죠. 예수님은 그들이 주는 포도주를 마시기를 거부하시고 결국 십자가에 바로 못 박히십니다. 35절에 보시면 그들이 예수를 십자가에 못 박은 후에 그 옷을 제비 뽑아 나누고 거기에 앉아 지키더라. When they had crucified him, they divided his garments among them by casting lots. Then they sat down and kept watch over them. 병사들은 예수님을 십자가에 못 박은 후에 그의 옷을 제비 뽑아서 나누었습니다. 요한복음에 보면 겉옷은 넷으로 나누어 가지고 그 속옷은 통으로 짠 것이기 때문에 제비를 뽑아서 한 사람이 가지고 가겠다고 합니다. 이것 역시 시편에 나와 있는 말씀을 이루는 데 사용되었던 것입니다. 시편 22편 16절, 17절, 18절에 보시면 개들이 나를 에워쌌으며 악한 무리가 나를 둘러 내 수족을 찔렀나이다. 내가 내 모든 뼈를 셀 수 있나이다. 그들이 나를 주목하여 보고 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비 뽑나이다. For dogs encompass me, a company of evildoers encircles me. They have pierced my hands and feet. I can count all my bones. They share and gloat over me. They divide my garments among them, and for my clothing they cast lots.
예수님이 당하신 고통과 고난은 모두 하나님께서 정하시고 계획하셨던 대로 그대로 이루어졌던 것입니다. 그래서 37절에 보시면 그 머리 위에 있는 유대인의 왕 예수라 쓴 죄패를 붙였더라. And over his head they put the charge against him which read, This is Jesus, the King of the Jews. 이것은 기억하시죠? 빌라도 앞에서 빌라도가 물었을 때 내가 유대인의 왕이냐 했을 때 예수님이 그렇다고 인정했던 예수님을 죽이는 죄목으로 쓰였던 말이 예수님 머리 위에 죄패로 붙었습니다. 요한복음에 보시면 이때 빌라도가 그렇게 서서 죄패를 서서 붙이라고 하니까 대제사장들이 그것을 바꿔달라고 요청했던 것이 나옵니다. 유대인의 왕이라가 아니라 자칭 유대인의 왕이라라고 말했다고 쓰라고 했는데 빌라도는 내가 쓴 것은 그대로 썼다라고 하면서 그대로 유지했습니다. 그런데 아이러니하게도 예수님이 유대인의 왕인 것이 거짓이라고 하면서 십자가에 못 박아 죽었는데 실제로 사람들에게 보인 것은 그 십자가 위에서 예수님이 실제로 유대인의 왕일 뿐만 아니라 온 세상의 왕인 것이 선포하는 왕이심을 선포하는 팻말이 되고 말았습니다. 근데 이때 예수와 함께 강도 둘이 십자가에 못 박혔습니다. 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. Then two robbers were crucified with him, one on the right and one on the left. 그것이 지금 예수님이 십자가에 못 박히시는 골고다 언덕에 오셔서 당하신 그 사건을 마태가 간단하게 요약을 한 것입니다. 예수님은 이렇게 십자가에 달리셨습니다. 마지막에 강도들과 함께 십자가에 못 박힌 것을 보면 이것 역시 하나님께서 이사야 선지자를 통해 말씀하신 것을 성취하는 것입니다. 53장 12절에 보시면 그러므로 내가 그에게 존귀한 자와 함께 몫을 받게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았음이니라. 그러나 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라. 강도들과 함께 범죄자 취급을 당하면서 십자가에 못 박힌 것을 이사야 선지자는 얘기했었고 또 이것이 실제로 그렇게 성취가 되었다는 것이죠. 참고로 예수님의 얼굴을 머릿속에 상상하면서 마음속에 예수님을 기억하는 것들은 매우 위험하고 그렇게 하면 안 되는 일입니다. 아시죠? 그러니까 그래서 어떤 크리스찬 영화들은 보면 예수님 보여주는데 예수님 얼굴은 안 보여주잖아요. 근데 사실은 그렇게 하려면 예수님 손이나 발도 보여주면 안 되죠. 그런데 한 가지 저희가 이 말씀을 들으면서 생각해 볼 수 있는 질문은 예수님 지금 어떻게 처형장으로 오셔서 어떤 취급을 받으며 십자가에 달리셨는지 상상이 되잖아요. 그것이 실제로 어떻게 일어났을까 한번 오늘 좀 시간을 가지고 생각을 해보셨으면 좋겠습니다. 그 옛날에 멜 깁슨 영화 나왔던 거 기억하시나요? 패션 오브 크라이스트였나? 그때 다 보셨어요? 그때 막 영어도 아니고 아람에이크 그런 거 써가면서 저도 그거 봤던 기억이 나거든요. 여러분 어떻게 보셨습니까? 비참하잖아요. 그런데 여기 마태복음에 적혀 있는 예수님이 십자가에 못 박히는 이 모습은 어떻게 보면 구약에 있는 말씀들이 어떻게 성취가 되는지 그런 것들을 나타내는 데 주력하고 예수님이 어떤 고통을 당하고 그런 마치 그 영화에서 보여주는 것처럼 그런 비참한 장면을 구현하는 데 힘을 쓰지 않습니다. 단순히 예수님께서 범죄자 취급을 당하며 쓸개탄 포도주를 제공받고 십자가에 못 박히는데 그의 옷은 병사들이 나눠 갖고 정말 평범한 하지만 흉악한
죄인으로서 취급받으면서 십자가 달렸다는 것, 그것을 증거하는데 그칩니다. 그래서 우리가 예수님의 죽음을 기억하려고 할 때 예수님이 얼마나 힘들게 비참하게 육체적으로 고통을 받으며 나를 위해 죽으셨나, 이것에 더 묵상하라고 성경이 인도하기보다는 좀 방향이 약간 좀 다른 것을 생각해 볼 수 있습니다. 왜냐하면 그 다음 나오는 말씀들을 보시면 39절에, 그러니까 지금까지는 예수님 어떻게 십자가에 못 박혔는지를 얘기했다면 십자가에 못 박힌 예수께서 거기 달려 있으실 때 사람들이 뭐라고 했는지를 마태복음은 자세히 얘기하고 있다는 것입니다. 이렇게 verse 39. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이거든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 You who would destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself if you are the Son of God. Come down from the cross. 지나가던 행인들은 정말 아무것도 아닌 사람들입니다. 그냥 지나가는 유대인들, 아까 말했던 시몬처럼 6월절이기 때문에 예루살렘을 방문하는 그런 이방에 살던 그런 유대인들도 많이 있었을 것입니다. 그런데 그들은 예수님을 보면서 다른 것을 얘기한 것이 아니라 그들이 예수님이 무엇을 가르쳤는지를 다 지금 주워 듣고 알아서 그것을 얘기하면서 성전을 헐고 사흘 만에 짓는다고 내가 그랬는데, 내가 하나님의 아들이라고 했는데 정말로 하나님의 아들이면 그러면 십자가에서 내려와 봐라 라고 하는 것입니다. 지나가던 유대인들의 관심은 그들의 눈앞에서 자신이 하나님의 아들이라고 하는 사람이 그 능력을 보여줄 수 있는지 없는지가 더 중요했던 것이죠. 그들의 마음이 컨빈스가 되려면, 예수님을 믿으려면 자기들 눈앞에서 예수님이 십자가에서 내려와 줘야 되는 겁니다. 그것이 그들에게는 예수님이 하나님의 아들이라고 하는 증거가 될 만한 것이었습니다. 하나님의 아들의 능력을 보여달라는 것이죠. 그뿐만 아니라 41절에 보시면 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 이르되 그가 남은 구원하였을 때 자기는 구원할 수 없도다. 그가 이스라엘의 왕이로다. 지금 십자가에서 내려올지어다. 그리하면 우리가 믿겠노라. 그가 하나님을 신뢰하니 하나님이 원하시면 이제 그를 구원하실지라. 그의 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다 하며 The chief priests, the scribes and elders mocked him saying, He saved others. He cannot save himself. He is the king of Israel. Let him come down now from the cross and we will believe in him. He trusts in God and let God deliver him now if he desires him. For he said, I am the Son of God. 유대인들의 종교적 지도자들, 소위 말하는 사내들인 공회에 속했던 대제사장들과 서기관들과 장로들은 그들도 지나가던 유대인들과 똑같은 모습으로 예수님을 조롱하였습니다. 근데 무엇이라고 말했냐면 네가 정말로 이스라엘의 왕이냐? 그 죄패에 쓰여진 대로 유대인이 왕이냐? 그렇다면 너는 어째서 내 자신을 구원할 수 없느냐? 라고 예수님께 따지는 것입니다. 그들이 생각할 때 이스라엘의 왕은 자신을 구원할 수 있을 뿐만 아니라 이 모든 압제받는 유대인들을 구원하고 로마 제국을 물리칠 수 있는 그런 능력의 왕이었어야 하는 것입니다. 하지만 예수님은 그런 것이 아니었고 오히려 힘없이 잡혀서 십자가에 달리시는 그러한 사람이었다는 것이죠. 그들이 볼 때는 예수님은 이스라엘의 약속된 왕이 아니었습니다. 네가 네 자신을 구원할 수 없는 것을 보니 내가 말하는 이스라엘의 왕이라고 하는 것은 순전히 거짓말이다. 네가 내려오면 우리가 믿겠노라라고 얘기를 하죠. 43절에서는 하나님의 아들이라고 하는 것까지 도전합니다. 정말로 하나님의 아들이면 하나님이 너를 사랑하실 텐데, 아끼시고 보호하실 텐데, 그러면 너는 아무 일 안 해도 하나님께서 너를 구원하실 것 아니냐. 네가 하나님을 그토록 믿으니 하나님이 너를 구원하신 것을 보여달라. 그런데 지금 십자가에 그냥 달려있는 것을 보니까 하나님도 너를 버리신 것 아니냐라고 얘기를 했습니다.
심지어는 옆에 달려있던 강도들도 이와 같이 욕하더라. The robbers on his left and right. 그들도 예수님을 똑같이 욕했다고 합니다. 한 가지는 예수님이 이렇게 조롱당하시는 것도 시편에 기록되어 있었던 말씀입니다. 시편 22편 7절과 8절에 나를 보는 자는 다 나를 비웃으며 입술을 비축거리고 머리를 흔들며 말하되 그가 여호와께 의탁하니 구원하실 걸 그를 기뻐하시니 건지실 걸 하나이다. All who see me mock me, they make mouths at me, they wag their heads. He trusts in the Lord, let him deliver him, let him rescue him, for he delights in him. 그래서 예수님은 이런 모욕을 받으시면서 십자가에 달려 계셨던 것이죠. 여러분께 질문을 하겠습니다. 예수님은 이스라엘의 왕이십니까? 예수님은 하나님의 아들이십니까? 그러면 그가 능력의 하나님의 아들이시고 능력의 왕이신데 왜 그 사람들이 얘기했던 것처럼 십자가에서 내려오지 않으셨던 걸까요? 아까 아이들에게 얘기했던 것처럼 우리 때문입니다. 그런데 그것이 이스라엘의 왕과 하나님의 아들과 무슨 상관이 있을까요? 유대인들은 그가 말했던, 증거했던 이스라엘의 왕이다, 하나님의 아들이라는 것이 십자가에 달려있으니까 거짓말이다 라고 했지만, 그래서 놀렸지만 성경이 가르치는 복음은 오히려 정반대라고 얘기하고 있는 것입니다. 예수님은 이스라엘의 왕이시기 때문에 십자가에 달려 계셨던 것입니다. 예수님은 하나님의 아들이시기 때문에 십자가에 달려 계셨던 것입니다. 왜요? 어떻게 해요? 이스라엘의 왕은 자기 백성을 보호하고 지키고 대적들을 물리침으로써 그들을 구원하는 역할을 해야 되는 것이, 그런 사람이 바로 이스라엘의 왕입니다. 왕이라는 것은 자기 백성을 지키고 구원하는 사람이 왕인 것이에요. 그런데 예수님이 보호하시고 다스리셔야 되는 그 백성은 지금 죄와 사망의 권세 가운데 압제되어 놓여있던, 죄에 갇혀서 사망할 수밖에 없는 죽음의 노예가 되어 있는 사람들입니다. 그 사람들을 붙잡고 있는 사망의 권세를 무찌르는 길은 예수님이 십자가에서 죄값을 치르는 길밖에 없었다는 것입니다. 그러니까 예수님이 십자가에서 죽으시는 것이야말로 이스라엘의 왕, 이스라엘 구원자가 해야 되는 일이었다는 것입니다. 그래서 예수님은 십자가에서 내려오지 않으셨습니다. 이스라엘의 왕으로 그 사역을 감당하기 위해서 그렇게 했다는 것입니다. 예수님은 또한 하나님의 아들이시기 때문에 십자가에서 내려오지 않으셨습니다. 죄인들의 죄를 대속해서 구원하기 위해서는 하나님의 흠없는 어린 양이어야 되는데, 그러려면 죄가 없어야 되는데 세상에 태어난 모든 사람들은 다 죄로 물든 죄인이어서 백성들의 죄를 대속할 만한 제물이 될 만한, 희생제물이 될 만한 사람이 한 사람도 없었다는 것입니다. 그렇기 때문에 죄를 짓지 않으신 유일하신 분인 하나님의 아들이 성육신하셔서 오신 그분이야말로, 그분이 십자가에 달려 죽으심으로써 죄를 사함받는 길밖에는 없었기 때문에 예수님은 하나님의 아들로서 십자가에 달려 계셨어야만 했던 것입니다. 그분만 하나님께서 받으실 수 있는 유일한 대속 제물이었기 때문입니다. 놀리는 사람들이 너는 이스라엘 왕이 아니니까 십자가에 달려있다 그러고, 너는 하나님의 아들이 아니니까 아직도 거기 매달려 있는 거 아니냐라고 조롱했지만, 예수 그리스도께서는 이스라엘의 왕이시고 하나님의 아들이시기 때문에 자기 백성을 구원하시기 위해 십자가에 계속 달려 계셨던 것입니다. 그래서 대속의 죽음을 죽으셨던 것입니다. 한 가지 생각을 해보았으면 좋겠습니다.
저희들도 이 예수 그리스도를 믿고 그리스도의 복음이 말하는 복음의 진리대로 세상에서 죄 씻음 받고 하나님의 백성으로 산다고 생각을 하는데, 가끔 또는 종종 세상 사람들이 생각하는 것과 똑같이 생각하면서 저의 삶의 신앙의 질과 모습을 판단하기도 하고 서로를 판단하기도 합니다. 그때 예수님은 조롱했던 사람들이 대표적으로 그렇게 할 수 있었던 이유는 다 하나님의 말씀에 의거하여 믿음으로 주님의 진리를 붙잡고 평가한 것이 아니라 자기 눈에 보이는 세상적인 기준에 판단했을 때 이것이야말로 능력이 있고 하나님이 복 주시는 것이라고 하는 그런 식으로 예수님을 판단했기 때문에 예수님을 바로 보지 못했던 것입니다. 그런데 예수 그리스도를 믿는 우리도 교회의 모습이나 내 신앙의 모습이나 소위 간증이라는 것을 들을 때 정말 간증이라고 들을 만한 것이라고 판단할 수 있는 것이 무엇이나 생각할 때 세상의 기준대로 판단하고 생각한다는 것입니다. 여러분은 여러분이 그토록 기대했던, 여러분을 인도하는 예수께서, 선생이 아무런 힘 없이 비천한 모습으로 여러분 앞에 달려있는다고 생각한다면 여러분 그래도 그분을 계속 따라갈 수 있으시겠습니까? 여러분이 기대했던 모습에 내 삶 속의 신앙의 모습은 이런 것이겠지라고 생각하고 기대했던 것이 혹시 있다면, 예수 믿으면 이런 식으로 될 것이라고 생각했던 것이 혹시 있다면, 그것이 그리스도께서 걸어가셨던 고난의 길입니까? 아니면 다른 예수 믿으니까 이런 복을 받았어라고 생각할 수 있을 만한 것들이 혹시 있으셨습니까? 우리는 고난당하신 예수 그리스도를 바라보며 그분을 믿는다고 할 때 정말로 무엇을 고백하고 있는 것일까요? 말씀을 맺겠습니다. 우리는 예수님이 왜 십자가에서 죽으셨어야 하는지 이해하고 있습니까? 예수님이 우리를 위해 죽으신 것을 마음에 깨닫고 받아들이십니까? 내가 예수님의 이러한 죽음이 아니면 하나님 앞에 아무런 소망이 없이 지옥에 떨어져 영원히 죽어야만 하는 죄인이었다는 것을 인정하십니까? 그렇다면 지금 그 예수 그리스도를 묵상할 때에 예수님이 그때 너무 고통스럽다고 십자가에서 내려오시지 않고 그를 조롱하던 사람들의 말에 화가 나서 본때를 보여주기 위해 내려오지 않고 계속 십자가에 달려 우리를 위해 죽으신 것을 기억하면서 내려오지 않으신 예수 그리스도를 바라보며 그에게 감사하고 그 은혜에 감격하십니까? 우리를 위해 십자가에서 죽으신 예수 그리스도를 사랑하며 그 예수님의 말씀이 내 삶 속에서 가장 중요한 명령으로 여겨지고 지금 우리는 그 예수님을 순종하고 있습니까? 여러분 마음속에 예수님이 느끼셨던 그러한 너무 견디기 힘들다라는 생각이 들 때 하나님께서 여러분에게 주신 그런 목적들을 달성하기 위해 그 십자가에서 내려오지 않으실 수 있으십니까? 예수님께서 자기 백성을 사랑하셔서 십자가에서 자기 목숨을 내어준 것처럼 우리도 그리스도 안의 형제와 자매들을 위해 나의 삶을, 내 시간과 나의 삶을 희생하고 내어줄 수 있으십니까? 주님께 나올 때 그러한 것들이 저희 교회에서 경험되어질 수 있기를 그리스도의 이름으로 축원합니다. 다시 한번 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저에게 오늘 보여주시는 예수 그리스도의 십자가는 고통이고 고난이고 세상적으로 보면 이해할 수 없는 하나님의 아들이 이스라엘 왕이 왜 이렇게 고통과 고난을 받아야 했을까?
질문할 수밖에 없는 그런 십자가였지만 저희라는 죄인들을 구원하시기 위해 예수님께서 반드시 하셨어야만 하는 일인 것을 기억하고 우리 때문에 십자가에서 내려오지 않는 것을 기억하면서 주님께 감사를 드립니다. 주님이 내려오지 않으시고 죽으셨기 때문에 저희 모든 죄가 사함을 받고 주님 앞에 저희가 담대히 설 수 있는 줄로 믿습니다. 제 마음속에 예수 그리스도를 기억하며 감사하는 것이 무엇인지 오늘 하루 종일 주님을 묵상하며 마음속에 깨달아질 수 있게 하시고 그러한 마음으로 서로를 대하며 그리스도의 사랑을 나눌 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬송가 147장 통일 찬송가는 136장입니다. 거기 너 있었는가? We'll sing hymn number 147. Were you there when they crucified my Lord? Together.
합니다. For you there when he rose up from the dead. For you there when he rose up from the dead. Sometimes I feel like shouting glory, glory, glory. For you there when they crucified my Lord. Now, the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통하시고 위로하시고 힘주심이 예수 그리스도를 바라보며 마음속에 주님의 은혜에 감격하고 감사하며 삶을 주님을 위해 살기를 마음속에 작정하는 모든 교우들과 그 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 자리에 앉아주시기 바랍니다. 예배를 마쳤습니다. 광고는 주보에 나와 있는 광고 하나님께 감사를 드리고요. 혹시 온라인으로 예배드리신 분이 계시면 단톡방에 출석을 확인해 주시기 바랍니다. 오늘은 셋째 주일인데요. 1그룹과 3소그룹 대면 모임을 가지고요. 2소그룹은 다음 주에 모인다고 합니다. 기억해 주시고요. 이번 주 수요일 오후 8시에 새 언약과 하나님 나라 두 번째 시간 성역 공부 있습니다. 많은 참여를 부탁드립니다. 다음 주일 예배 때 성찬이 있는 거 기억해 주시고요. 성찬을 준비하는 마음으로 기도할 뿐만 아니라 성찬을 준비하는 방법이 있습니다. 제가 카톡방으로 보내드리겠습니다. 일주일 내내 생각하시면서 조금씩 성찬을 준비하는 마음으로 다음 주 예배에 오실 수 있길 바랍니다. 혹시 제가 잊고 있는 광고 혹시 있을까요? 다음 주에 출타하시는 분들이 좀 많이 계신데 무사하게 다녀오시도록 기도를 부탁드리고요. 그리고 오늘 저를 사랑하는 월터 목사님께서 예배에 참석해 주셨습니다. 감사드립니다. 혹시 다른 것 없으시면 주일 친교 하시겠습니다.